Seperti biasa, sebelum kita memulai ta'lim, kita sama-sama membaca suratul Fatihah sekaligus doa untuk air-air yang ada di depan kita, intalu-intalu yang ada di depan kita, dengan niatan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia akhirat Allah Ta'ala kabulkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, semua orang yang kita cinta, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan hati kita. Allah Ta'ala berikan ke dalam hati kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pahaman yang sempurna, akal yang sempurna. Allah Ta'ala beri hikmah dan ma'rifat. Ala hadhihi niyatu ala ma kulli wa ala man wa bi salafun salihun wa ala man wa bi syekhuna al-Fatihah. يا الله يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسم مكتوب مرفوع موضوعا على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين اللهم وفقنا بالإيمان واجعلنا من أهل اليقين والإحسان يا ذا الطول والإنعام ووفقنا لما يرضيك عنا يا ملك يا سلام واجعلنا من خواص عبيدك الكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ما وقف قطر واضطرب نهر وانفذ زهر والغصن وغرد حمام آمين آمين يا رب العالمين اللهم يا منور الأنوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت السماوات والأرض أبدا اللهم يا منور الأنوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت السماوات والأرض أبدا اللهم يا منور الأنوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم بارك لنا في قلوبنا وأدياننا وأبداننا وجوارحنا وعلومنا وأعمالنا وأخلاقنا وأرزاقنا وأهلنا وأولادنا وقراباتنا وأصحابنا وجميع من معنا وما معنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان وجعله جنة عن العصيان وتعرض للنفحات والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الزمان أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul
di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Nabi Muhammad gembira melihat kita. Arwah abah, arwah mama, arwah nenek datuk kita, mudah-mudahan himung mereka. Kita niatkan pahalanya hadiah kesan mereka. Dan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang barakah, sehingga sering menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, berhaji, berumrah, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jemaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini adalah hari yang ke-23 daripada bulan Ramadan. Artinya kita saat ini sedang berada di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membagi bulan Ramadan ini kepada 3 bagian. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, bulan Ramadan ini adalah bulan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang awalnya itu adalah rahmat Allah Ta'ala, dan pertengahannya adalah ampunan Allah Ta'ala, dan akhirnya adalah pembebasan, kemerdekaan daripada api neraka. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka para ulama pun membagi bulan Ramadan ini kepada 3 bagian. Ada yang ngarannya 10 pertama bulan Ramadan, ada 10 pertengahan bulan Ramadan, ada 10 akhir bulan Ramadan. Kalaunya 10 pertama bulan Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat Allah Ta'ala batuyuk, ya kah? Taulah batuyuk. Batuyuk itu, iya batuyuk. Nama ngarannya berlimpah, ya kah? Nah, adapun dari ini karena rahmat Allah Ta'ala berlimpah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, maka ulama pun mengajarkan doa yang bagus dibaca dari tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah rahmat ulun wahai Allah Maha Pemberi rahmat. Nah, adapun 10 pertengahan bulan Ramadan dari tanggal 11 sampai 20 itu ampunan Allah Ta'ala batuyuk, ya kah? Nah, oleh karena itu ulama mengajarkan doa yang sangat bagus dibaca dari tanggal 11 sampai 20. Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin, 100 kali setiap hari. Nah, adapun 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, dari tanggal 21 sampai habis Ramadan, itu pembebasan daripada api neraka. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita doa yang sangat bagus dibaca setiap hari di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilnil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, bebaskanlah ulun daripada api neraka, masukkan ulun ke dalam surga dengan rahmat pian ya Allah 100 kali setiap hari. Dan amalan ini ada di dalam risalah amaliyah, silakan pian buka aja. Kalaunya keutamaan bulan Rajab itu berada di 10 hari pertama daripada bulan Rajab. Karena di 10 hari pertama bulan Rajab itu ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam 1 Rajab. Nah, malam 1 Rajab itu boy, itu malam yang istimewa, malam yang mustajabud dakwah. Nah, adapun keutamaan bulan Sya'ban itu berada di 10 pertengahan bulan Sya'ban. Lebih-lebih lagi pas di tengah-tengahnya di tanggal 15 di situ ada satu malam yang sangat agung, sangat mulia yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Itu pun mustajabud dakwah. Nah, adapun keutamaan bulan Ramadan ini berada di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena kemungkinan besar akan turunnya suatu malam yang sangat agung, sangat mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apalagi inilah kita di tahun ini pas malam ganjil, malam Jumat tadi, mana malam Jumat lawan malam ganjil. Apa ujar Habib Abdullah Al-Haddad, itu lamunnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, pas di malam ganjilnya itu malam Jumat, itu kebiasaan jar malam Lailatul Qadar biasanya itu. Apa malam Lailatul Qadar ini pian tahu aja, rencak aja mendengar ialah malam yang lebih afdol, lebih baik daripada 1000 bulan. Pian beramal beribadah di malam itu pas bertepatan malam Lailatul Qadar, bahkan siangnya ia juga itu sama pian beribadah 1000 tahun. 1000 tahun itu sama lawan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ingatkanlah 83 tahun 4 bulan, 3 dahulu anyar 4. Nya dijupian orang terpaling 84 tahun 3 bulan jar. Ya kan? 3 dahulu anyar 4. Lawan pulang lila kan kemungkinan besar jar turunnya itu pada malam ganjil. Cuman kita jangan mengunting ganjilnya itu aja, sekali malam ganjil anyar beramal beribadahan, sekali malam genap sunyi orangnya. Soalnya lillah ganjil di kita belum tentu ganjil di orang. Kadang awal Ramadan antara di sini aja nih lawan di Mekah, kadang harinya belain. Ya Allah, bahkan yang tinggal di sini juga nih antara kita lawan Muhammadiyah, kadang awal Ramadannya belain. Di kita genap, di Muhammadiyah ganjil. Di Muhammadiyah genap, di kita ganjil. Jadi inilah kita jangan memandang ganjil genapnya pas diganjil anyar beribadah sampai ke kelakuan cuma ganjil ya kan. Pokoknya sama aja pukul rata seberataan. Ya kan, terutama lebih-lebih di malam 10 akhir Ramadan ini kita himati. Kayak apa nih lah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ada hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu ahyal laila. Beliau menghidupkan malamnya. Nah, kata ulama, menghidupkan malamnya Nabi ini artinya adalah Nabi Muhammad full semalaman sidin kada beguringan membelantak beribadah semalaman. Beda dengan malam-malam yang lain. Lamunya malam-malam yang lain ada aja Nabi Muhammad gorengnya.
Lamunnya khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan ini membelantak Nabi Muhammad, maka ada baguringan khusus untuk beramal beribadah. Ini pelajaran juga kesan kita inilah, lamunnya kita kawa sanggup kita gawi turuti semalaman kada baguringan. Apabila guringnya kena siang balas ya kah? Lamunnya kawa, lamunnya kada sanggup juga, ya ada jah guringnya, begitu setumat aja guringnya begitu beribadah. Nah paling minimal benar menghidupkan malam, yaitu sebagaimana ujar Imam Ibnu Abbas, ialah sembahyang isya'nya berjamaah dan sembahyang subuhnya berjamaah. Yang penting mana subuh nih berjamaah. Ini kadang bangun sembahyang tengah malam, bimbal subuhnya melayur ya. Jangan juga. Nah kemudian Nabi Muhammad wa aiqadhu ahlahu, Nabi Muhammad membangunkan keluarga Sidin, bini-bini Sidin. Bahkan Nabi Muhammad malam-malam 10 terakhir Ramadan itu beliau mengetuk rumahnya Sayyidina Ali, rumahnya Sayyidah Fatimah, bangunan jan Nabi Muhammad, ayo sembahyang. Nah ini pelajaran juga kesan kita nih lah. Kita apalagi kita tuha di rumah, apalagi kepala rumah tangga, kita bangun, kita garaki juga bini-bini kita ya banyak bini berarti lah. Bini kita, anak-anak kita, apa menggerak bini membunuh Yahudi kan? Beribadahan ya kan? Nah. Kemudian Nabi Muhammad wasyaddal mizar, Nabi Muhammad menguatakan pulilitan ikatan tabih sidin. Ini kinayah, artinya Nabi Muhammad berhimmat iakah di dalam beribadah di 10 akhir Ramadan itu. Maka dimulailah menghidupkan malam 10 akhir Ramadan itu, ialah dimulai pada malam 21 Ramadan, malam Jumat tadi. Ya makanya kita syukur alhamdulillah, apalagi di daerah kita ini kita banyak diadakan sembahyang tengah malam, baik di Al-Karomah, baik di Musalla Ar-Raudah sekumpul, atau di mana-mana di masjid-masjid ini banyak sudah diadakan. Banyak sudah diadakan. Biasanya kan apa? Sembahyang hajat dahulu. Habis itu membaca Yasin, sholawat kamilah, anyar sembahyang tasbih. Baitun apakah ulang? Ya kah, yang penting kita hidupakan, mudahan kita kau diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, kau beramal beribadah menghidupkan malam-malam terakhir ini. Allah Karim. Apa nilah bagi orang yang mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan ini, sebagaimana disebutkan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka itu akan bercita-cita seluruh tahun ini adalah Ramadan. Kenapa gerang? Sebab bulan Ramadan ini adalah bisnis terbesar kita antara kita lawan Allah Ta'ala. Apa nilai sedikit aja kita beramal beribadah, itu pian ganjaran pahalanya itu luar biasa. Ganal benar nilai pahalanya. Bahkan nilai kita menggawi sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang kita gawi itu kita mendapatkan pahala sama lawan menggawi sembahyang wajib. Adapun sembahyang yang wajib yang kita gawi itu dilipat gandakan Allah Ta'ala 70 kali lipat. Sembahyang zuhur di Ramadan sama lawan 70 kali sembahyang zuhur di luar Ramadan. Bahkan ada hadis Nabi lagi daripada Sayyidina riwayat Sayyidina Anas bin Malik, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin alfazan wa yakunu ma'i tahtal arsy. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa lakiankah biniankah dia mau hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, adalah niscaya Allah Ta'ala tulis bagi setiap langkah inya tulak nah menuju majelis. Lamunya pian berjalan batis, lamunya pian berkendaraan atau bermobil, maka setiap putaran roda kendaraan pian itu nah Allah Ta'ala tulis apa? Allah Ta'ala tulis sama lawan beribadah setahun. Berapa kali pian melangkah? Jadi bagi pian nang para rumah lawan majelis hendak ganal pahala berputar dulu segala jauh. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan nanti dia akan bersamaku di bawah arasy, maksudnya mendapatkan naungan arasy Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar.
Apa pian nila nanti di padang mahsyar ini luar biasa pian haru-haranya. Kita nanti ketika dibangkit dari kubur itu kita menuju padang mahsyar. Ada riwayat di dalam kitab itu mengatakan nanti padang mahsyar itu berada di Palestina. Jadi kesanaan karena kita berkumpulan di sana. Apa nilai di padang mahsyar itu haru-haranya luar biasa. Di sana karena kita dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan batilanjang. Umat sarnya batilanjang ya. Di sana kada ada lagi istilah begayaan. Kalau umpamanya lebatnya bulu situ ya ada lagi ya. Pokoknya di sana ketakutanan sabarataan. Lawas pulang menghadangi proses hisabnya lawas benar. Apa di sana pian panas menggantang luar biasa, matahari itu parah. Bahkan ada manusia itu nang lamas dengan paluhnya, ada nang lamas dengan sampai ibu mata kakinya, ada nang sampai lintuhutnya, ada nang sampai pinggangnya, ada nang sampai bahunya, ada nang lamas sama sekali tergantung amalnya. Di sana panas luar biasa, kada ada kenaungan. Kalau kira pian di sana ada pohon kena, kada ada, apalagi warung begini. Nah kalau ngopi di sana. Nah. Jadi siapa kena nang di antara orang yang pacang mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala, di antaranya ialah orang yang ketujuh mau hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berataan inilah sekeluargaan termasuk orang yang dinaungi Allah Ta'ala kena di padang mahsyar. Ada di antara keutamaan dan kesunahan bagi kita inilah terutama di 10 akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah menghidupkan malam. Iya tadi kita sembahyangan tengah malam. Lamunya kada terbangun juga pas jam 4 umpamanya paling kali jam 4 itu barang 2 rakaat sembahyang sunat iya kah? Yang penting kita ada di malam itu sembahyang. Ulun guru jar jar sembahyang di Al-Qaromah aja jar. Kenapa? Rami guru aja cari raminya. Ayo hasito. Banyak orangnya ya kan. Nah, kemudian pulang ke sunahan yang kedua adalah membangunkan keluarga. Jadi inilah halnya Nabi Muhammad itu, sidin bukan hanya bangun beribadah sorongan saja, sidin garaki bini-bini sidin, anak-anak sidin dibawa sidin untuk sama-sama beramal beribadah pada malam-malam itu. Nah kemudian pulang ke sunahan yang ketiga adalah kita semangat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW di 10 hari terakhir Ramadan ini beliau semangat luar biasa di dalam beramal beribadah. Yang nyata dulu muunting mudah-mudahan nilah karena malam Lailatul Qadar malam itu. Apa nilah lamunya pas bertepatan di ada ciri-cirinya nih malam Lailatul Qadar malam itu ingatkan banyak doa terutama mendoakan lawan anak cucu kita. Sebagaimana Datuk Kalampayan, ada kalau di mana Kim Sidin Datuk Kalampayan di ketika masih di Mekah, beliau bertamu Lailatul Qadar. Apa nang didoakan Sidin di antaranya ialah mendoakan anak cucu, mudahan alim 7 turunan, bahkan bukan 7 turunan lagi, mudah-mudahan anak cucuku Jasidin alim lagi zahid sampai hari kiamat. Dan ini nyata dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pian tahu aja berapa banyak daripada anak cucu Datuk Kalampayan yang menjadi ulama di setiap generasinya tuh pasti ada. Kan Datuk Kalampayan itu bisi bini berapa? 11 itu nang di Manakib 11. Belum lagi terhitung nang di Mekah ada juga sidin kawin. Siapa-siapa nggak ada bini Datuk Kalampayan yuk. Ada kena hafal? Ada Datu Bajut, Tuan Guat, Tuan Palung, Datu Bidur, Markidah. Siapa-siapa lagi tuh? Nah ada hafal ulun, ampun maaf ulun kada hafal ngaran bini Datu. Masalahnya bini Datu pang ya ka bini ulun hafal lah ya. Nah anak-anak sidin bang berapa? 30. Nah, ketika Datuk Kalampayan wafat, itu je terkumpul anak cucu sidin itu sampai 114. Ini kadang ngalih lagi pen besaruan ya kan. Ya anak cucu aja hibak dah rumah.
Nah, anak-anak Sidin, cucu-cucu Sidin itu sebarataan alim-alim pian sebarataan. Nah, adapun generasi-generasi seterusnya anyar bapale. Ya, jurang bahar itu napa aja? Berkat doa datunya ya. Berkat doa datunya. Jadi jangan kadi ingat mendoakan anak cucu. Jadi bersungguh-sungguh tadi. Kemudian kesunahan yang keempat ialah mandi antara maghrib dan isya. Habis maghrib itu mandi. Ini memang kesunahan mandi ini antara maghrib isya itu kesunahannya dari awal Ramadan sampai habis. Tapi lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kenapa jadi disunatkan mandi? Supaya segar, awak nyaman, awak kada bau ya Kak. Ini kada sing mandian, bau ari awak wahin kawan mencium dihiga. Lawan pulang supaya segar tadi. Jadi sorenya itu jangan mandi dahulu, habis itu bukaan puasa. Cuman ingatakan nila buka puasa ini jangan terlalu gancang benar. Ni kada bulan puasa membalas. Bihibak na piring. Makanan macam-macam iwaknya bantas terus nah. Sambil makan sambil japai parut, japai dahi, japai parut, japai dahi. Munya kada sama karasnya parut lawan dahi kada ampih makan. Banyu biasanya minum banyu di luar Ramadan banyu segelas nang biasa aja. Masuk Ramadan banyu tong ulang cangkirnya. Ya Kak. Es dawet, es cendol macam-macam dimakan. Ya nang ratan tarawih, ratan sujud, keluar cendol di hidung. Ya kamu ulah parut. Nang berapa tadi? 4 lah. 4. Nah kemudian pulang kesunahan yang kelima ialah at-tazayyun. Tazayyun ini artinya berhias-hias. Jadi khusus di 10 akhir Ramadan ini kita nilah membaguskan penampilan kita di dalam beribadah. Ibaratnya laki pian nilah pakai gamis. Nah supaya tengah malam bergamis, bagus lagi gamisnya gamis putih pulang. Munnya ada bisi pakai jubah pulang. Ada kalau nang kada bekima atau nang panjang tu nang pakai jubah pulang. Begitu pulang bebolang Sidin. Bebolang kayak pakapulilitnya ya Kak. Nah, bebolang berceramin Sidin nah di muka ceramin. Allahu akbar aja. Paling bini benar dia takajud. Ya kan? Dikira bini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang di Paraki Harum lagi seorang sekalinya. Sunat ya Kak. Bagi pian-pian ya Kah mukanna munnya bagus puga paling kada ialah nang berase. Jangan nang setahunan kacing tapasa sekali makai wahid berdebu. Di antaranya lagi di antara tazayyun ini ialah berminyak harum. Berminyak harum apalagi laki-laki inilah itu minyak harum nang paling bagus, nang larang nang awet baunya mengkawa ya Kak. Ini sunnah inilah. Lawan inilah lamunnya kita nih diberi orang minyak harum, itu makruh kita menolak, sunnah kita menerima. Lawan adab menerima orang memberi minyak harum, pakai telapak tangan jadi guru kita. Jangan pakai ini nah. Kadang orang berbalik ini nah jar. Jangan adabnya jadi guru kami pakai telapak tangan jadi Sidin. Lamunnya orang memberi minyak harum sunnat diterima, makruh ditolak. Sekalipun umpamanya kita biasanya pakai minyak harum malaikat subuh. Ada kalau minyak harum malaikat subuh. Sekalinya kita diberi orang minyak harum malaikat maut. Ya Kak. Terima ya Kak. Terima. Kemudian apa pulang nang disunahkan yang makruh kita menolak ialah bantal. Dilihat orang kita pinoloyo ya Kak. Disurungi orang bantal. Nah, sunnah kita menerima, makruh kita menolak. Kemudian pulang nang ketiga, makruh kita menolak ialah susu. Jadi lamunnya ada orang menyurungi susu, ambil ya Kak. Susu ini maksudnya banyu susu ya Kak, jangan salah paham ya. Ada pian acara Isra Mi'raj, bubuhan ibu-ibu nang kini nah.
Jadi ujar ketua panitia, kena jar lamunnya tuan gurunya datang, kena suruh ngisidin susu. Sekalinya pas guru datang, siup langsung gurunya. Kenapa? Karena ibu-ibunya mungkai susu betul-betulnya ya. Kan polos bener ibu-ibunya. Allah karim. Nah jadi yang pertama tadi minyak harum, yang kedua bantal, yang ketiga susu. Makruh ditolak lah menjadi surungi orang neta. Kemudian pulang nang keenam, di malam-malam terakhir Ramadan ini kita disunatkan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Umpamanya sembahyang johor di masjid sampai akan ke asar, ya kan? Atau di Al-Karomah biasanya rame inilah, ibu-ibu di pemalaman di Al-Karomah ketahuan ya. Pemalaman bersahur situ kah biasanya? Bagus. Nah, cuman nila kadang bujur nila banuan begana di masjid, cuman banyak juga binang kan ingat itikaf. Ya kayak itu bang sayangnya. Jadi jangan kada ingat lah mau nyoba di masjid, jangan kada ingat niatnya itikaf. Nah nila alhamdulillah kita saat ini kita kedatangan tamu. Ada Guru Haji Muhammad di sini sebelah kanan ulun. Ada juga Habib Haji Reza. Ada siapa? Pak Haji Isau. Ada Pak Haji Rafiq di sini. Mereka ini adalah bubuhan PT Kamilah. Berkat guru. Karena ada beberapa jemaah yang bertakun tentang tabungan umroh ya, kayak apa sistemnya. Jadi timbang ulun yang menjelaskan, baik bubuhan sidin langsung yang menjelaskan, iya kah? Lawan pulang nila, kenapa yuk jadi kita perlu menabung umroh? Karena ini akan menarik bagi rezeki kita. Dan ini dasar ulun merasakan bujur. Ulun sebelumnya jadi mendengar jadi tertarik menabung umroh. Waktu itu pengajian Guru Azmi sekumpul tahu lah. Nah Guru Azmi sekumpul itu Sidin berkisah tentang kisah Haji Sidin. Jadi Sidin waktu itu memang dari segi keadaan ekonomi ya seadanya itu seadanya. Cuman hati ini kuat bener hendak bener bahaji lawan bini nih. Jadi Sidin mulai celengan. Jadi sama-sama hari-hari istiqomah membuat di celengan itu 5.000. Pokoknya 5.000. Nah, 5.000 sehari setiap hari. Hendak benar Jesiden bahaji. Sekalinya kada disangka dalam jangka waktu 3 tahun Jesiden Allah Ta'ala beri rezeki yang berlimpah. Kawa sidin bahaji berdua laki bini. Lamun dihitung dari duit celengan itu kada mayu, cuman Allah Ta'ala berikan jalan di lain. Dan lalu kami ulun berdua laki bini terinspirasi dari ceramah Sidin itu, kami mulai celengan. Nah tahu nih umumnya, mulai celengan seadanya dari celengan biasa pak, bertulisan, nah ada tulisannya situ untuk umroh. Bertulisan menabung kan mamanya bang yang rajin membuat belum menjulungi duit aja hidup. Nah membuat sekalinya kada disangka padahal dari celengan itu sedikit aja isinya. Sekalinya kada disangka-sangka Allah Ta'ala beri rezeki dari jalan yang lain. Ada salah satu ibu-ibu di sini mau umrohkan ulun di situ sekalinya jalannya. Insya Allah pecang menarik bagi rezeki kita. Dan diantaranya lagi inilah ada ulun mengisahkan dulu Guru Kashful Anwar Patuhan ulun sin urang Kelapa Gading. Sidin ini hendak benar Sidin bahaji. Cuman dari segi duit kadada. Tulak Sidin kawadah Guru Munawar beelang. Guru kawakah na ulun hendak belajar manasik haji. Jadi jar Guru Munawar pian sudah mendaftar gah? Mendaftar balung je Sidin. Cuman guru jar ulun hendak benar bahaji. Cuman belajar nih barang nah dulu hendak benar nih, hendak tahu kisah haji gaya Pak. Lalu ujar Guru Munawar, inggih insyaallah pian tahun ini bahaji je Sidin. Pian belajar lawan kakak Guru Munawir. Lalu mendatangi ya lawan Guru Munawir. Hendak belajar nih tentang fikih manasik haji, hendak tahu kisah haji.
Jadi jadi guru Munawir anu kah mendaftar ka sudah via kada jadi duitnya bang adakah ada juga jadi cuman ulun hendak bener jadi bahaji belajar ini nah tentang haji dulu barang. Lalu belajar beberapa kali pertemuan sampai parak musim haji. Lalu sekalinya ada rezeki dari lewat kemanakan sidin nang niatan hendak menulakakan sidin bahaji. Pas benar ada dapat rezeki bebuan kemanakan sidin lalu terkumpul waktu itu sampai 100 juta. 100 juta. Sisanya sidin menambah lagi sedikit itu dah. Waktu itu mencari travel nang murah soalnya duitnya seadanya. Travelnya waktu itu mencari di Jakarta, ada nang murah, umpat di sana, mendaftar di sana. Pas sampai masa keberangkatan, tulak ke Jawa, ke Jakarta. Sekalinya sampai di Jakarta, apa yang terjadi? Dibunguli travel. Duit jamaah haji dibawa kabur. Napa ada abut sebarataan jamaah. Jadi waktu itu sampai mendatangi mencari-cari rumah ownernya itu, mendatangi sampai ke rumahnya, dapat lawan kepolisian juga galabekiau, kabur sudah orangnya, kabur sudah. Jadi menelpon lawan guru Munawwar Sidin, guru kayak apa ini nah, kami ditipu orang, kami ditipu oleh travel, habis berataan duit dibawanya, dibawa kabur. Lalu ujar guru Munawwar apa? Pian began aja di sana, pian insya Allah tahun ini bahaji. Jadi lawas waktu itu tinggalnya kalau kayak di mes itu, nah di kos-kosan itu dengan jamaah-jamaah nang lain. Itu abutan aja tuh, abutan sampai beberapa hari. Jamaah nang lain banyak juga yang sudah putus asa, banyak bulikan pulang ke sini, banyak bulikan. Jadi sidin ini hendak juga bulik. Menelpon lawan ayah guru Munawwar, pian di situ aja begana, jangan bulik di sini. Pian di sana aja begana, jangan bulik. Ayo menuruti lawan peguruan. Hari demi hari kadada jua habar. Lalu nelpon pulang ke ayah waktu itu sore hari Jumat, sore Kamis. Ya kayak apa nih ya nah, waktu orang nang parak lagi Sabtunya orang wukuf, malam hari Kamisnya itu masih di Jakarta masih. Ya kayak apa nih ya, anu nih karena juga habar nah jamaah sepali sudah bulikan, tinggal ulun lagi nah kalau kada salah berdua atau bertiga lagi begana di situ. Di situ aja ikan begana Jisidin. Aku Jisidin malam ini juga sembahyang hajat Jisidin. Malam ini sembahyang hajat, ikam di sana sembahyang hajat juga Jisidin. Hati ini hancur sudah Jisidin, hancur sudah hati. Jadi sembahyang Guru Munawwar malam Jumat waktu itu sembahyangan juga di wadah Sidin, mendoakan sekalinya kada disangka jam 1 malam owner travelnya itu datang meminta ampun, minta maaf, menangis-nangis Sidin. Langsung Sidin malam itu juga kurang lebih jam 2 malam dibawa ke bandara untuk diberangkatkan malam itu juga. Diberangkatkan hari itu juga. Pas sampai di sana, alhamdulillah sampai umpat Sidin wukuf di hari Sabtu. Jumatnya itu pintar abang nah di pesawat. Sekali sampai di sana sampat wukuf Sidin. Aku hari itu Sidin haji waktu itu dasar merasa akan bujur karamat guru Munawwar Sidin. Berkat beliau itu luar biasa. Kita yakin nilai ulun 100% yakin benar beliau itu waliullah ta'ala. Allah karim. Nah kemudian akan disambung tentang tabungan umroh, pembahasan tabungan umroh. Nah ini akan disampaikan langsung kepada Bubuhan Sidin dari PT Kamilah Berkat Guru. Kepada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita, Guru Muhammad HM. Yang ulun hormati Kepala Kantor Kamilah Banjarbaru, Bapak Haji Reja Unsia Rahman yang baju putih ini, bersama juga
tim Kamilah Banjarbaru. Itu ada Pak Haji Isamuddin dan Pak Haji Rapik. Jadi ibu-ibu sekalian, kami datang ke sini alhamdulillah bisa ikut taklim dan bersilaturahmi lawan bubuhan pian. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu ya, kebiasaan Bapak Ibu ulun. Lawan kalau ada salah-salah sedikit dimaklumi karena rada-rada kurang guring. Kada mau guring katanya anu Bang. Kada mau guring. Jadi sebelum menjelaskan masalah tabungan ini, ulun mungkin bercerita sedikit tentang kantor kami di Kamilah Banjarbaru ini. Jadi kantor Kamilah Banjarbaru, ibu-ibu sekalian, itu banyak paket umrohnya. Ada banyak bonusnya. Insyaallah guru kita juga nanti akan berangkat lagi umroh di bulan Agustus insyaallah. Mudah-mudahan lancar. Jadi kalau bubuhan pian mau ngambil paket yang murah itu 32.900 ya, 32.900 banyak bener bonusnya, itu bisa ditanyakan lawan guru langsung nanti. Tapi pendaftarannya kita tutup tanggal 25 karena sudah lawas kita buka. Tapi masih ada banyak paket promo-promonya. Dan kami di sini bersama tim datang ke sini beda dengan sales jualan lah. Kami ini lebih kepada mengajak bubuhan pian beribadah. Ulun membawa bubuhan pian beribadah, ulun di sini aja tetap dapat pahalanya bintulak. Jadi itulah motivasi kami, tujuan kami juga ke sini bukan seperti sales mobil kah, sales apa. Jadi ini berbicara tentang masalah akhirat, tentang ibadah. Nah, jadi itu lamun bubuhan pian hendak umroh. Jadi apa yang disampaikan guru tadi bahwa umroh itu dapat menaikkan rezeki itu sudah ceritanya sangat banyak. Tadi diceritakan sudah beberapa, lamun diceritakan sampai tengah hari bisa kada habis, banyak kisahnya. Dan orang yang umroh itu Bapak Ibu sekalian, nah Bapak pulang sambat. Ada jawaban bapaknya dihigalah, kada salah jawaban. Jadi kalau orang umroh itu memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisi duitnya banyak tapi kan duitnya ada. Tapi nya kada umroh. Tapi ada orang yang kada berduit sama sekali tapi handak benar. Nah, handaknya ini yang menariknya sebenarnya. Tapi handak ini harus diimplementasikan, diaplikasikan, dibukti nyata, bukti konkret, bukti yang jelas bahwa orang tuh handak. Nah, apa buktinya? Ada usaha ikhtiarnya. Apa usaha ikhtiarnya? Ya menabung. Nah, tabungan yang kami adakan bersama tim ini sebenarnya lebih memudahkan bubuhan pian untuk menyimpan duit. Karena banyak dari jamaah itu ulun ini hendak umroh, menabung juga sudah, tapi terpakai terus. Nah itu bujur aja Sidin. Itu kisah Sidin Bang, kira-kira sama ya beratahan. Nah jadi lalu kami ini mencoba menyusun bagaimana nih supaya tidak ada yang dirugikan salah satu dua belah pihak. Bubuhan ini jangan sampai rugi, bubuhan kita juga jangan sampai rugi. Sudah lawas sebenarnya terpikir di benak kami itu bagaimana program tabungan umroh ini. Tapi masih belum terrealisasi bujur. Lalu ulun melihat video, ada satu kampung umroh bareng tabungan umroh. Wah ini keren julun. Ada satu pepatah, idza istata'a ghairuka fayajibu an tastati'a anta. Kalau orang lain bisa, kenapa kita kada? Kalau orang bisa, kita juga pasti bisa. Wah, ini kalau orang kawam mengelola semacam itu, kenapa kita kada kawam mengelola itu? Nah, maka ulun pun sudah berjalan dengan jamaah ulun masalah tabungan umroh ini. Jadi yang namanya tabungan perlu pian pahami beda sama arisan, beda sama apalah utang, itu lain. Yang namanya nabung, ya nabung bila ada duit, nabung bilanya ada. Tapi ada targetnya. Kalau misalnya saena dhewe wis ora iso.
Maksudnya kayak apa? Kada bakalan ini harus kita targetkan. Kita targetnya 3 tahun, ya harus 3 tahun. Kita targetnya 6 tahun, makanya diulah. Iya kah? Jadi kada nang lawas benar, kada yang cepat benar. Lawas benar kemuyakan, apa namanya cepat benar duitnya pulang. Jadi kayak apa? Jadi di program kami itu ada program yang 500.000 per bulan untuk jangka 6 tahun kurang lebih. Ada yang jangka 1 juta, tabungan 1 juta itu jangka 3 tahun kurang lebih. Jadi tinggal pilih. Apakah wajib harus 1 juta per bulan 500 atau misalnya bulan ini ada duit 1 juta ternyata bulan depan ada 500, jangan jadi masalah. Semakin cepat kita bayar, semakin cepat kita berangkat. Ya kah? Harus sama-sama kah? Misalnya menabungan tuh supaya sama-sama, ya kalau hendak sama-sama berangkat, ya bimbai. Tapi kalau misalnya ulun nih mun mahadangin yang lain, bedanya lambat benar. Ulun ada duit, lalu digasnya per minggunya ada jamaah ulun juga, per minggunya store-nya. Karena memang keberangkatan kita di Kamilah Berkat Guru nih, sebulan itu lebih 10, kebanyakan. Apalagi nanti di awal musim Juli, Agustus itu puluhan 3.000 jamaah. Juni, Juli, Agustus kita 3.000 jamaah berangkat. Artinya kalau duit pian itu ada, sudah bisa berangkat. Nah yang pertama syaratnya pasti aja nanti akan ada mengisi surat perjanjian. Apa surat perjanjiannya itu? Ya perjanjiannya nanti akan ulun bacakan dan ketentuan-ketentuannya. Ada KTP pian, ada kartu keluarga pian, habis itu membayar DP 1 juta. Nah DP-nya ini 1 juta, uang mukanya. Ada membawa materai, jadi nanti kan di perjanjian itu pihak travel 1, pian megang 1 isi perjanjian itu. Yang pertama ketentuannya adalah membayar DP 1 juta. Yang kedua pian memilih nih mau yang jangka 3 tahun apa 6 tahun. Yang keempat syaratnya adalah uang DP itu tidak bisa ditarik. Uang keseluruhan itu bisa ditarik. Jadi misal tabungannya sudah 20 juta, entah apa, bagaimana, apa segalanya, maka bisa ditarik. Tapi potong 1 juta. Kenapa dipotong jar? Itu bang upahan nang tuang catat. Jadi bapak dah aja, lamun ada ujung mencatakan aja. Nah itu, jadi DP-nya itu kadang kalau ditarik. Tapi uang itu bisa kalau uang misalnya, oh kada kawa pian harus umroh terus, kada. Kita kada mewajibkan itu. Bisa aja dalam kondisi tertentu itu bisa ditarik. Tapi karena ada syarat dan cara bagaimana penarikannya nanti udah dijelaskan juga. Habis itu yang kelima ketentuannya bagi jamaah yang tidak bisa menabung tidak dikenakan biaya apapun. Kalau bang misalnya wajib setiap bulan kada juga namanya aja menabung. Nah menabung. Lamun misalkan kada kawa bulan ini, ya bulan kena. Atau misalnya umpat yang 500 ternyata bisa 300, ya kada jadi masalah juga. Nah, karena pian akan mendapatkan kwitansi setiap kali pian transaksi. Entah itu karena pian lewat transfer atau pian langsung datang. Jadi kalau langsung datang itu nanti jangan tunggal ikungan. Nanti kita atur kalau misalnya berapa ikung nih. Jangan misalnya tanggal 1 seikung, tanggal 2 seikung, tanggal 3 seikung, kalau lucutan gitu. Jadi ditentukan yang mau store cash itu setiap hari Ahad jam 12 umpamanya, khusus storan awal bulan umpamanya. Nah satu waktu itu aja melayaninya, itu yang cash. Kalau yang transfer bebas. Nah bubuhan pian akan mendapatkan kwitansi semacam ini. Di sini ada tanggal transaksi pian nantinya. Habis itu ada nama pian nantinya di sini telah terima dari siapa.
ya ke acil ijo umpamanya kan. Nah, uangnya berapa, saldo awalnya berapa, dan jadi di kwitansi ini akan terpantau tabungan pian. Akan terpantau tabungan pian. Misalnya saldo awalnya 5 juta, masuk lagi 500, berarti totalnya 5.500.000. Jadi kena kelihatan, terpantau terus. Oh, duitku sudah. Jadi bentuknya itu nanti bukan buku tabungan, tapi kwitansi semacam ini. Dan kwitansi semacam ini saldo akhirnya akan bertambah terus. Jadi setiap kali menabung di sini akan berubah terus angkanya. Dan kwitansi ini dijaga baik-baik. Pihak travel juga akan megang kwitansi ini, pian akan megang kwitansi ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau terjadi penarikan nanti maka ini yang pian buktikan. Dan inilah duit pian. Ini jadi karena pian setor duit berubah jadi kertas semacam ini. Dan ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini bukti aku setoran aku lah. Si A yang menerimanya. Jadi ini bukti bahwa kita sudah menyetor. Ini kwitansi jangan sampai hilang nanti. Kalau misalnya transfer, kwitansinya kayak apa? Kita kirim lewat WA. Kita kirim. Jadi karena pian print di rumah atau pian cetak. Nah itu. Yang keenam, biaya keberangkatan jamaah akan menyesuaikan harga di tahun keberangkatan. Jadi berapa gerang biaya umrohnya kita melihat di tahun, misalnya yang 3 tahun, berarti 3 tahun ke depan. Ini tahun 2025. 2030, yep, usahakan nih lah, berdoa kuat-kuat sama Allah, jangan lewat pada 2030 umrohnya. Kenapa? Arab Saudi punya visi 2030, 2034 akan terjadi Piala Dunia di Arab Saudi. Kenapa maksudnya urut nyampaikan ini? Otomatis harga umroh sangat mahal. Kalau sudah selesai pembangunan di Arab Saudi itu, stok minyaknya habis, otomatis yang dibangunnya hari ini pariwisata. Jadi kemungkinan biaya untuk masuk Arab Saudi ini akan mahal. Jadi usahakan sebelum itu. Hari ini kalau yang sudah pernah umroh itu melihat di tempat-tempat bersejarah, di Goa Hira, di Jabal Sur, di tempat-tempat sejarah itu ada semacam KP-KP di ulahnya. Itu persiapan 2030 selesai, 2034 Piala Dunia. Kalau sudah Piala Dunia, seluruh negara masuk. Karena target putra mahkotanya pariwisata. Jadi kota pariwisata sudah Arab Saudi itu. Nah makanya dari sekarang, jadi karena kita melihat berapa angka di tahun keberangkatan itu, bilanya sudah cukup maka berangkat. Kan lagi-lagi karena di mana memantaunya, ya di kwitansi sini kita memantaunya. Yang ketujuh, jamaah bisa berangkat apabila sudah mampu atau cukup setoran umrohnya sesuai harga yang berlaku di tahun itu. Jadi sudah bisa berangkat dengan catatan mampu. Kalau kada mampu, misalnya secara kesehatan, umpamanya kesehatan atau fisik kurang itu betianan, ya kada kau berangkat. Tabungannya bahkan 40 juta misalnya. Harusnya kau berangkat nih, tapi orangnya betianan, ya kada kau. Nah itu tertuang nanti di dalam perjanjiannya. Yang ke-8, apabila setoran jamaah melebihi dari harga paket di tahun itu, maka uang akan dikembalikan. Jadi misalnya nih tabung, sampai 40 juta, lalu harga paket keberangkatannya 35 juta, berarti kesan besangu itu 5 jutanya. Ya, kalau ada lebihan, maka itu akan dikembalikan dari harga paketnya itu. Yang ke-9, apabila calon jamaah meninggal, maka tabungan akan diserahkan kepada ahli waris. Jadi kadang hilang apa saya, makanya lagi-lagi ini
apa ganti duit pian. Jadi disimpan baik-baik. Kalau ulun sih semua berkas tabungan itu satu orang satu map kayaknya. Jadi satu kuitansi karena bedanya satu buat kumpulkan terus. Jadi satu berkas. Pian pun harus karena ikut program ini harus disimpan baik-baik kuitansi. Iya kah? Yang ke-10 mengikuti peraturan umroh yang berlaku pada tahun keberangkatan, semisal vaksin, biometrik, karantina dan yang lainnya. Tahun ini beda dengan tahun semalam. Tahun semalam beda tahun akan datang lagi. Jadi beda-beda. Jadi kita mengikuti peraturan yang berlaku di tahun keberangkatan. Jadi apa misalnya pernah Arab Saudi melakukan karantina waktu Covid. Wah, biayanya mahal. 2 kali karantina, di sana karantina, di sini karantina. Hari ini berlaku vaksin apa namanya? Vaksin apa itu namanya tuh? Meningitis, enggak ingat lagi dah, error deh. Vaksin meningitis. Pernah juga dilakukan ini biometrik, sempat namanya biometrik. Tapi dicabut karena repot di udah kita karena ada kekurangan anunya di Indonesia belum mentapi siap lagi biometrik. Dulu sempat. Nah ini kan karena ketentuan yang diberlakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Kita mau pati aturan itu. Jadi itu tertuang lagi-lagi dalam perjanjian. Jamaah dinyatakan siap berangkat tanpa ada penyakit atau hal lainnya yang dilarang bepergian seperti hamil. Atau lagi misalnya orang ini pernah begawi jadi TKW di Arab Saudi, sekalinya betarhil istilah bubuhannya itu masuk penjara kada sing padahan. Nah kalau orang dideportasi dari Arab Saudi itu 10 tahun tidak bisa masuk Arab Saudi minimal. Jadi kalau tetap dideportasi, ya ada aja kami tetamu nih jamaah nang kada sing bepada kada jujur. Di imigrasi waktu step sidik jari ketahuan datanya timbul, wah kada kau masuk bulik. Nah ini juga lagi-lagi tertuang nantinya dalam perjanjian kita. Jadi kalau misalkan fisiknya oke, duitnya sudah siap, ternyata orang ini kada bisa masuk Arab Saudi karena bermasalah. Nah itu. Nah lalu kalau misalkan terjadi penarikan, misalnya hendak menarik duit, yang pertama adalah inya mengajukan penarikan. Jadinya harus baik tertulis secara WA, ulun hendak menarik duit. Harus konfirmasinya akan melakukan penarikan. Jadi kada mesti buulah surat, kada. Pokoknya ulun hendak menarik duit. Nah habis itu menunjukkan kwitansinya. Kan nanti dapat kwitansi nih, kalau yang dikirim WA kan di print, kan dicetak, disimpan. Ditunjukkan ini kwitansi ulun bayar berapa buting, dicek. Nah nanti habis itu diproses paling cepat 7 hari, paling lawas 1 bulan. Kenapa jadi ada jeda waktu yang lama dalamnya? Karena kita akan memverifikasi ini kwitansi asli apa bodong. Akan disamakan dengan arsip yang ada di kita. Orang tuh punya 9 kwitansi, kita cuma punya 7. Berarti 2-nya ini kemana? Hilangkah? Atau apa? Nah itu akan terjadi pencocokan kwitansi. Makanya prosesnya itu. Ya syukur-syukur kalau timnya yang di sini yang mengelola masih di sini. Kalau nya lagi umroh, nah itu. Atau lagi tulak haji, makanya diulahlah batas waktunya maksimal 1 bulan. Kalau pindah pas terbelujur umroh. Nah, jadi itu penarikannya itu paling cepat 7 hari setelah inya bebadah. Ulun nak narik itu 7 hari paling cepat. Paling lawas 1 bulan. Itu pang prosesnya tadi. Yang keempat, uang tabungan dapat ditarik setelah 1 tahun berjalan dikembalikan full kecuali DP. Jadi misal 9 bulan berjalan ternyata perlu duit itu kadang kalau ditarik. Harus 1 tahun berjalan. Kenapa jadi harus 1 tahun? Kan duit tabungan orang kenapa jadi 1 tahun? Ini supaya duitnya untuk kumpul banyak, sayang menarik. Sudah banyak, sudah setahun berjalan sayang nih. Itu sebenarnya teknik aja. Tapi kita tetap tuang dalam perjanjian bahwa 1 tahun berjalan ditarik. Nanti kalau misalkan perlu benar mendesak benar, nah itu tinggal kebijakan
yang ampun ini, jadi lagi kebijakannya misalnya mendesak misalnya apa ada apa anak menarik duit itu kebijakan internal namanya. Tapi secara perjanjian kita tulis tahun ini sebenarnya untuk mengunci jamaah supaya ini tetap semangat untuk menabung umroh. Nah habis itu haknya yang pian dapatkan, pertama pian itu bisa mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai tabungan ini. Kayak apa? Gerang ini. Itu pian bebas untuk bertakun. Itu hak pian untuk bertakun. Kejelasan. Habis itu pian akan mendapatkan kwitansi pembayaran DP dan kwitansi setiap setoran tabungan. Jadi pian nanti akan mendapatkan ini terus. Dan bila nyakar dapat kiriman, minta aja terusnya, karena kan kalau orang transfer itu sudah ada buktinya. Lalu misalnya gini, harus lagi aku minta. Sebaiknya harus diminta. Kenapa? Karena disinilah pian memantau berapa jumlah tabungannya. Kalau pian transfer kirim, itu kan ada terpantau berapa sih duit aku sudah masuk. Nah itu, dan jadinya itu sama-sama. Kalau pindah ada selisih, jadi kita menghitung sekian, ternyata masuk kayaknya sekian, nah itu bisa terpantaunya lagi-lagi di kwitansi di sini. Habis itu hak selanjutnya yang pian dapatkan berangkat umroh apabila tabungan sudah cukup. Kada mesti berapa tahun? 10 bulan tabungan pian sudah 10, ternyata tanah payu. Pian tambahin 10 bulan langsung berangkat, itu sudah bisa. Jadi kada mesti yang mutlak harus 3 tahun, harus 6 tahun tuh kada. Itu supaya jer kita itu supaya terukur. Supaya lawas benar kada, kecepatan benar kada. Habis itu yang keempat, hak pian yang 4 tabungan ini akan mendapatkan seragam, koper dan perlengkapan umroh lainnya. Lamun sudah hendak tulak. Sudah siap nih, kalau bang misalnya aku bubuhan tabungan umroh karena dapat koper, kayu dapat. Nah itu dapat, jadi dapat seragamnya, dapat kopernya ada 3, habis itu dapat wilayah, dapat syal dan yang lainnya. Nah silahkan kalau pian ada pertanyaan terkait masalah ini, kalau ada yang kurang jelas atau masih ada yang belum tersampaikan bisa pian takunakan dulu. Paham berataan lah. Atau kebingungan nggak? Karena nanti di-share lagi lawan guru untuk masalah syaratnya ini biar pian pelajari. Biar pian pelajari. Nah, itu sekilas terkait masalah tabungan, itu aja yang disampaikan. Pak Reza, oke Pak, ada yang sampaikan? Cukup. Pak Ropik. Nah, mungkin itu dulu dari ulun. Selebihnya nanti pian bisa bertakun lawan guru terkait masalah ini, kapan mulainya apa segalanya itu nanti guru yang mengaturnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم